विलंब हो जाए कार्यक्रम को जमी आरंभ करने कथा से किसी समस्या आसी नेटवर्क रे तेणुक अन्य माध्यम नहीं कि वर्तमान आम आरंभ करने को जाऊे माँ इच्छा को भाव में कौन जो समस्या आसूची जो समस्या विषय में कहवाक चाहूली से समस्या आसिक उपस्थित वर्तमान मु प्रथम आसपे विव्रत हो जाती कि भाव में कह अपा धन्यवाद केवल फोन माध्यम कार्यक्रम आम करें माँ को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता। आज आम विषय वस्तु बाछीचे वन इज नेवर द सेम पर्सन ट्वाइस बोलिकी आम यू आरंभ करें वन इज नेवर द सेम पर्सन ट्वाइस यहाँ गोटे माँ सेंटेंस टी मु बाछी कथाटा हूँ जड़े प्रश्न पचारि माँ को जे से प्रश्न से पचारि आमे जेतेबेले समुद्र कूल को जाऊ आकाश को देखू नील सबुजिमा देखू से अनेक समय आम आत्मविभोर हो जाऊ आम भितर गोटे स्पंदन सृष्टि हुए जो स्पंदन माध्यम आपण सहित युक्त हो किंतु ताहा सबु बेले हुए नहीं कहीं अनेक समय केबे केबे ये अनुभूति आमर आसे माँ सहित आमर अंतर खोली जाए जमी यही दृश्य गुड़िक सम्मुखें आम बसिले माँ सहित जोड़ी हो कि सबु बेले कहीं हुए यही प्रश्नटा व्यक्तिगत सी पचारि तार उत्तर रे माँ यही कथाटा कहवाक चाहते माँ से तार प्रश्न उत्तर रे कहते जे वन इज नॉट नेवर द सेम पर्सन ट्वाइस मैंने शिखुची वन कैन नेवर हैव द सेम एक्सपीरियंस ट्वाइस बिकॉज वन इज नेवर द सेम पर्सन ट्वाइस ये हूँ माँ उत्तर तांकर प्रश्नटा मु खाली ओडिया रे कहूली पूरा पढ़ी दूची प्रश्नटा मदर व्हाई इज इट दैट द सेम कंटेम्पलेशन डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम sensation in oneself that is for example when one looks at the sea or the stars and thinks of one's insignificance then there is a particular sensation which is produced within and then at another time when one wants to have the same experience even if one thinks about it why doesn't it reoccur भाई आउ थे से कहीं हो ना अर्थात केबे केबे ही आम से अनुभूति को प्राप्त करूँ सब बेले जिते इच्छा कले प्राप्त हो तार उत्तर माँ युड़िक ये तार उत्तर से कहते वन कैन नेवर हैव द सेम एक्सपीरियंस जो गत थर आम जो अनुभूति पाई से अनुभूति आम पुनर्बार ता पाऊना कहीं बिकॉज वन इज नेवर द सेम पर्सन ट्वाइस कहीं आम जो व्यक्ति से समय बर्तमान से व्यक्ति नुह यहाँ तार सारांशटा माँ कहवा कथा आम चर्चा किसी करवा मैंने यहाँ मुझे किसी दिन है योगानुभूति भितर अंतर सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक विषय आम चर्चा करुले गत थर आम आलोचना करते ओन पाथ जड़े तार जड़े प्रत्येक व्यक्ति तार निजर पथ से अनुसरण कर बाछि नब निजर पथ से बाछि नब ये विषय आम करते बर्तमान से सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक विषय बर्तमान ये गोटे बाछी ये गुड़िक है जे योग मार्ग गला बेले जो मैंने योग अभ्यास करुँच से सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक से किभली सहायक होता है से सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक से विभिन्न बाधा विघ्न केमी रक्षा करे आग को जीवार सहायक हुए वर्तमान आम देखा जे यही जो अनुभूति सी कहते माँ ता ऊपर व्याख्या करेंगे जे कौन समय आम जो कथा गुड़ी को आम जिद कर रहू आम भीतर गोटे निर्दिष्ट अनुभूति को पुनर्बार पाइबापी आम इच्छा करमी उदाहरण स्वरूप आम कौन समय माँ आमर कल्पना भितर अंतर भितर माँ गोटे रूप को आम प्राप्त करते
कौन गोटे रूप सहित माँ सहित गोटे रूप से माँ सहित आमर संस्पर्श होता परवर्ती समय रे आमे इच्छा करू माँ से रूपटी को मु पुनर्बार देखी मुझे ध्यान रे बसुची मुझे निरोला बसुची माँ कथा चिंता करुची भावुची से रूप से सेमती मुझे देखा प्रयास करुए तेरे योग मार्ग ये दृश्य गुड़िक एटा गोटे रिविलेसन कह जाए से रिविलेसन गुड़िक केबे आमर इच्छा अनुजाई हुए ना द्वितीय कथा है आम कौन युड़िक प्रयास करने उचित नुह आउ सी अनुभूति गुड़िक सब बेले बदलू थाए जेहेतु आम प्रति मुहूर्त बदलुच आम प्रत्येक माँ कहते घंटाए पूर्व मु जो व्यक्ति थी वर्तमान मु से व्यक्ति नहीं जदि ये कथाटा आम कहवा आमर जीवन सहित कंट्राडिक्ट करुच्ची नहीं जदि माँ ए कहते बिफोर 1 आवर तुम्हें जहाँ थिल आफ्टर 1 आवर यू आर नॉट द सेम पर्सन तेणुक एगुड़िक हेनी किंतु आम जीवन रे आमर जो नाटा आम बापा माँ देते से ना धरिकी आम तो सारा जीवन चलुचे सुभाष बोली मत जी कहुई मु सारा जीवन मोर शरीर थी पर्यटन मुझे सुभाष ना परिचित होकर आसूची ताले कौटी मोर कहला मुझे नॉट द सेम पर्सन आई एम द सेम पर्सन ऑल अलाउंग मो जीवन काल भितर तेणुक सी मोर बाह्य परिचयटा ही सब समस्त रही तेरे ये कहीं तार कंट्राडिक्ट कहीं करुच्ची कंट्राडिक्ट कर कथा माँ यहीटा आमर बाह्य जीवन और जोग जीवन दुईटी सामान नुह बाह्य जीवन आमर चाली चरण बा जहाँ कि आम व्यवहारिक जीवन आमर यहाँ हूँ व्यवहारिक जीवन ये व्यवहारिक जीवन आमर जो जीवन को आम वास्तव में प्राप्त करूँ जहाँ आमर लक्ष्य से दिगरे एगुड़िक सहायक मात्र रही किंतु असल आमर व्यक्तित्व असल आम परिचय असल आम भितर जहाँ अभिवृद्धि होता है से व्यक्तित्व गोटे भिन्न रही था दुईटी सामान नुह तेणु कंट्राडिक्शन प्रश्न नहीं आम प्रत्येक मुहूर्त सब बेले ही जेहेतु ये समग्र सृष्टि समग्र संसार सबकि प्रत्येक मुहूर्त ही बदलू थाए प्रत्येक मुहूर्त क्षण क्षण के आन बोल कह भिन्न भिन्न ही हूँ आम प्रत्येक मुहूर्त ही बदलू था किंतु आम आखि की देखा जाए कौन बाह्य रूप से बहुत दिन पर देखा जाए आमर चेहरा रे परिवर्तन होची जदि से चेहरा रे परिवर्तन किसी दिन अंतर रे केवल जड़े जदि हमको देखे तार परिवर्तन टा लक्ष्य कर पारे किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे आमे जो जो परिस्थिति एक क्षण का आगु मुझे विव्रत व्यस्त विव्रत होती बर्तमान मुझे नुह मु निश्चिंत होगली जे माँ जहाँ कौन ना उपाय मुझे कार्यक्रम आज मुझे भाग नहीं तेणु आम भर प्रत्येक मुहूर्त ही जेहेतु परिस्थिति गुड़िक बदलुचे तेणु आम व्यक्तित्व आम प्रत्येक मुहूर्त ही बदलू था से बदलुवा परिस्थिति आम एक जो सारांश यार कहबार जे तुम्हें केबे पूर्व अनुभूति गुड़िक जहाँ तुम्हें पूर्व थिल ताहा सहित केबे लिप्त होइकी रह नाही यही कथा माँ ए शिक्षा कहवाक चाहते विभिन्न उदाहरण माध्यम जहाँ गोटे कौन समय आम जो गुड़िक आमको भल लगी अनुभूति एक्सपीरियंस गुड़ाक से एक्सपीरियंस आम बारंबार पाइबा जदि चाहिए जहाँ जो भली होता से एक्सपीरियंस गुड़िक बारंबार आसब ना कहीं आसबनी ना आम से व्यक्तित्व ना जमी गोटे उदाहरण माँ कहते तुम जदि किसी समय कनसेंट्रेट बस बस मुझे अनुभूति टाक प्राप्त करी केमती बोलिकी जहाँ मुझे मत भल लगुला कौन माँ किसी दृश्य किसी अनुभूति किसी कार्यक्रम को मु अंतर अनुभव करुँगी मो बहुत मूल्यवान रही मो बहुत गुरुत्व धारण करुच्ची मुझे चाहिए ताहले हम ना ना निराश हो जाए बा मु इच्छा करे ताहा ही आसु बोल जदि मु दीर्घ समय धरिकी कनसेंट्रेट करे ताहले माँ कहते तुम जो तुम कनसेंट्रेशन बढ़े दियो एकाग्रता बढ़ेगी माँ को अधिक रु अधिक विभिन्न रूप कौन प्रार्थना कर
ତା ହଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସରଳତା ଥିଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନେଚୁରାଲ ୱେରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନେଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସିଏ ଯେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁ ତାହେଲେ ତା ଭଳି ଆସିବ। ଅଧିକ କନସେନଟ୍ରେସନ ଯୋଉଭଳି ସେ ଭଗବତ ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ହଉ କି ରୂପକୁ ହଉ କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଭଳି ଆସିବ। ଏବେ ଆମକୁ ବୋଧେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟି ଆମେ କେମିତି ବା ଆଶା କରିବା? ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ହିଁ ହବ। ସେଇ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପାଖାପାଖି ହବ ବା ତାର କିଛି ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ ହଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଗୁଡାକ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ ଆମେ ସେଇଠୁ ଅପଚୟ କରିବା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଗେଟ୍ ଏ ନଥିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ହିଁ ଜାବୁଡି ଧରି ରଖିଛୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ରିଭିଲ କରିବା କଥା, ଯାହା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ସେ ବି ସେଇଟା ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଅତୀତର ଯାହା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା କି ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଠିକି ପାଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ପୁରାତନ ସହିତ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେଇକିରି ଚାହୁଁଛୁ, ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସମୟଟି ବ୍ୟର୍ଥ। ମା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିଡିର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନର ସିଡି ସଦୃଶ। ଯେତେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରୁଛି, ଦିଗ ଦଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିକି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ଇଭେନ ଆମର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାହା ହିଁ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କଣ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥାଏ, ନିଆଁ ଆଡକୁ ଯଦି ହାତଟା ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ହାତଟା ପୋଡିଗଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ନିଆଁ ଆଡକୁ ସେ ହାତ ନେବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯାଏ, କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଅନୁଭୂତି। ନାଇଁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆଡକୁ ହାତ ଗଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୌତିକ ମାନେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଯୁବ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଯାଉଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକର ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଅତୀତକୁ ହିଁ ଜାବୁଡି ଧରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନୂତନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଯେମିତି ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ପୁରାତନ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜଡିତ ହେଇକିରି ଜାବୁଡି ଧରି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ। ଅନେକ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୁଏ, ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କରିବୁ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବି, ନା ଯାହା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଯିବି, ସେଠିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିକି ରହିବି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଟିକେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ।
ଟିକେ ଖୋଲି ଧରିବା ସେ ସମସ୍ୟାଟି କଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମର ଆସେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ କଣ ହେଇଯାଉ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉ ବା ସେଥିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ କହିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ one must always be greater than one's experience ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି यारी ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେମିତି ଏଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁ ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ଭଲ ପାଉ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ସମୟର ଅପଚୟ ହବ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଠିକ ସେମିତି କଥାରେ ମା ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ତା ଭିତରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି one must always be greater than one's experience ଏଇଟା ଟିକେ ମାଙ୍କର ହିଁ ମୁକ୍ତିଟା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ମା ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି one must be greater than one's own experience ଆମ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ବଡ ହବୁ ଏଇ କଥାଟା ମାଙ୍କର ହିଁ ବାକ୍ୟଟି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମା ସେଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ କେମିତି ନା ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆସେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ନୂତନ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥାଏ ନାଇଁକି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକର ରୂପ ଦେବା ରୂପ କହିବା କଠିନ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନାନା ଉପାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ସେଇ ମୁକ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏଇଠି ମା କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଫଳରେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମକୁ କଣ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ କାହିଁକି ନା ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ନୂଆ ହେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଲି ବା ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ବା ଏଥିରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ହେଲା ଏଇଗୁଡାକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମକୁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନା ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହେ ସେ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଭୂତି ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଆସିଯିବ ଇଗୋ ଆସିବ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ବା ଲିପ୍ତ ହେଇକି ତା ସହିତ ରହିବାର ଗୋଟେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଯୋଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ନାଇଁ କି ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି ତ ମତେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିଛି ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମୋ ଅଗ୍ରଗତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଅବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି ଆମ ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆଉ ଆମର ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ଯୋଗର ପ୍ରଧାନ କଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଇଟା ହଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗାଧାରରେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ଆମେ ଏକପାଖିଆ ହେଇଯାଉ ଏକପାଖିଆ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ସନ୍ତୁଳନ ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ବଡ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଆମଠୁ ବଡ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର କବଳରେ ରହିଗଲୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ପାଇଥିଲୁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ମୋର ହାବଭାବ ଏଗୁଡିକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତେବେ ମୋଠୁ ସେଇଟା ବଡ ହେଇଗଲା ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ରହିଲି ନାହିଁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ
ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲି। ମୋର ବାସନା ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଅମାଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ତାଠାରୁ ବଡ ହେବି? ସାଧକ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ କେତେବେଳେ ବଡ ହବ, କେମିତି ବଡ ହବ? ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରେଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ବଡ ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପାୟଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଥିରୁ ୟା ଭିତରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗଟି ଜାଣିଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏଠି ସହଜ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଜଣେ କରିପାରିବ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସୁଛି ସେ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ମତେ କବଳିତ କରି ନକରେ, ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଯଦି ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ରହୁନ ବୋଲି ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ କରିବ? ସରେଣ୍ଡର। କୋଉଠି? ବିଫୋର ଦି ଗ୍ରେସ୍। ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ ଯେ ଯାହା ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ସେ ପରମ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ବି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯିଏ ମତେ ଏଇଠିକି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାର ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଲିପ୍ତ ରହିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଜଣା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ମନରେ କଣ ଭାବଟା ଆସିବି ନା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗରେ ସେ ଯଦି ମତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡା ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେବେ, ଏଇ ଭାବଟା କହୁଛନ୍ତି। ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ସେ ପରମ। ତେଣୁ ପରମ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକ ଅର୍ପଣ କରୁ, ଆଉ ପରମଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଥିରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ସେଟା କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ କଣ ରହିବ ନା, ବିନମ୍ରତା ସେଥିରେ ରହିବ। ବିନମ୍ରତା ସହକାର ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଆସିନଥିବ, ଅହଙ୍କାର ବା ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଲାଭ ଲାଳସାରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା ସମର୍ପଣ କରି ରହିଲେ ସେଠି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ରହେ, ଜଣେ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସମର୍ପଣ ରହିବା ହେତୁ ଆଉ ସାଧକ ପାଇଁ ବିପଦ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ପିଟଫଲ୍ସ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ନିଜର ମାର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଯେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛେ ଯେ ପୂର୍ବର ଏଇଠି ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମକୁ କଣ କରୁଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତ କେବଳ ଏକ ସିଡିର ପାହାଚ ତୁଲ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସିଡିର ପାହାଚ ଯେମିତି ହଉଛି ତାହା କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ କେବଳ ହବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମତେ ସହାୟକ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ସିଡିରୁ ପାହାଚକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୃତୀୟକୁ ଯାଉ, ଯେମିତି ଆମେ ପାହାଚରେ ଚଢି ଚଢି ଯାଉ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଚଢି ଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆଉ ପାଦ ଦେବାକୁ ଆମେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁ କି? ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନା ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଡଟି ରଖିଥିଲି, କେମିତି ତାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁ କି? ଯଦି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚଟାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ କେମିତି ଯାଉଛି ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ପ୍ରଥମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବି, ତାପରେ ତୃତୀୟକୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଏଇଠି କରୁଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ
ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। এইটা ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭୂତି ସିଡିର ସଦୃଶ ତୁଲ୍ୟ, ଆଗକୁ ଯିବାରେ କେବଳ ସେଗୁଡିକ ସହାୟକ ହିଁ ହବ। ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯଦି ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଉ, ଯୋଉ ସିଡିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ସେ ସିଡିରେ ଯଦି ଗୋଳ ଦେଇକି ଅଧିକ ସମୟ ରହୁ, ତାହେଲେ ସମୟର ଅପଚୟ ହବ, ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ବା ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସହାୟକ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଜଣେ ନବ ସେଇଠିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସହାୟକ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଜୀବନରେ ସହାୟକ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବା, ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଏଇ ଗୁଡିକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକି ଯାଉ, ସେ ଅନୁଭୂତିର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦୁଇଟି ଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏନର୍ଜି। এইগুলিক হচ্ছে এনার্জি গোটে থাকে। এই এনার্জির দুইটি ডিরেকশন, দুইটি দিগ তার থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক শক্তি যেতবে কার্য করে, সে শক্তি গুড়িকর দুইটি দিগ থাকে। কোন সে দুইটি দিগ? গোটিয়ে হলা হরিজেন্টাল, আর গোটিয়ে হলা ভার্টিকাল। হরিজেন্টাল কোন, ভার্টিকাল কোন? না গোটিয়ে হচ্ছে হরিজেন্টাল হচ্ছে ভূ সমান্তরাল, আর ভার্টিকাল হলা যে ভূ লম্ব দিগরে। লম্ব দিগরে ভূমি ঠাରୁ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛି ସେ ଭାର୍ଟିକାଲ, ଆଉ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଯାଉଥାଏ ସେଟା ହେଲା ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏଇ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ପାଉ, ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଏନର୍ଜି ସେଥିରେ ଅଛି। ଏନର୍ଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁ, ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ବା ଜୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରିବୁ ଯେ খুব ଶୀଘ୍ର ବା ସଡନଲି କିଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ରିଭିଲେସନ, ଆମେ କିଛି ସନ୍ଦର୍ଶନ, ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏମିତି ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତ ସେ ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? କହୁଛନ୍ତି these things which suddenly give you a great joy are always ascent ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ascent ଆଉ descent ଦୁଇଟି ଅଛି ନାଇଁ କି, ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଟା ହେଲା ଆରୋହଣ, ଏବଂ ଅବରୋହଣ ହେଲା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାଧକ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଅବତରଣ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆରୋହଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ରହିଛୁ, ଆମ ଚେତନା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ସେ ସ୍ତରରୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଗ୍ରେଟ ଜୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ascent, due to the ascent, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ତରଣ ଫଳରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମାନେ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଯାଉ? ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ କହିଲି ଯୋଉ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲ, ଏ ଦୁଇଟି ଏନର୍ଜିର ଲେଭେଲ ବା ଏନର୍ଜିର ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ascent, ଆରୋହଣ ଦ୍ଵାରା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ, ଆମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ବଦଳିଗଲା, ଆମର ସ୍ତର ବଦଳିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଏନର୍ଜି ସେଇଠି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ଡିଟେଲ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଯିବି ନାହିଁ,
ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଉ କେମିତି? ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲୁ ସେ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଗଲୁ। ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତରର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରୁଛେ ସବୁ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ତର ଜୀବନରେ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ କଥାଟା ତାହା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ବା ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଥାଉ। ସେ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଣ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ। ମା ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ସେଥିରେ, ବଟ୍ these essence are prepared by a slow work of horizontal progress। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କହୁଛି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ବା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଆମେ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ସେ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବୁ, ତା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଏ ଯୋଉ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଇଏଟା ରହିଥିଲା, ଫୋର୍ସ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହୁ। ସେଇଥିରେ କଣ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କ୍ଷେତ୍ର ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲଟା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କହୁଛି, ଯୋଉ ଆକାଶ ଇଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ବା ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଥିରେ ଆମର କଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ବିସ୍ତୃତିର ରୂପ, ସେ ବିସ୍ତୃତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯାଉ, ଆମର ଚେତନା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରେ। ସେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବାଟା ହଉଛି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲରୁ ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି, ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉ। ଆମ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅତିମାନସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହୁ, ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତର ମାନସ ଚେତନା, ଅତିମାନସ ଚେତନା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି। ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଏକ୍ସେଣ୍ଟ। ଆଉ ଧରିନିଅ ଆମେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିକି, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆମର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିମ୍ନ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଗତିବିଧିରେ ନ ରହିକି ଉଚ୍ଚତର ଗତିବିଧିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବୁ। ଆମ ଜୀବନର ଗତିବିଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଆଉ ନିମ୍ନ ଆଡକୁ, ନିମ୍ନ ଗତିବିଧି ଆଡକୁ ନ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚତର ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏ ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ପରେ, ଦିସ୍ ଇଜ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଯାଉ। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେକୁ, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ଏ ଏନର୍ଜି ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥ ଏଇଟା। ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ସେ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଯାଇପାରିବା। ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। Horizontal the progress, that is, one must become more and more conscious, establish more and more perfectly what one is drawn from it all
the inner psychological consequences and in action also. मुझे जो कथा कहते ही आपण मानक कहते दीर्घ दिन पर्यंत आम जो प्रयास करुचे लगी रही दीर्घ दिन पर्यंत आम से लगी रही अग्रगति करने को प्रचेषा करुले आम प्रचेषा दिन आमको उच्चतर स्तर पहुंचे दे पारू कहते व्हाट इज परफेक्टली केते निखुण भाव में आम से कार्य कर मोर परफेक्टली व्हाट वन इज ड्रॉन फ्रॉम इट ऑल आम से भितर निजर अनुभूति गुड़िक प्राप्त करुवा दीर्घ दिन पर्यंत परफेक्टली आम रही कार्य कर all the inner psychological consequences inner and psychological अंतर अनुभूति गुड़िक आम प्राप्त कर आम निजर प्रयास द्वारा ही आम कह निरवच्छिन्न प्रयास द्वारा ही योग आम अग्रगति कर योग ही आमको अग्रगति सहाय कर यहाँ हूँ हॉराइजॉन्टल दीर्घ दिन धरी हॉराइजॉन्टल पोजिशन आम जो प्रयास करूँ वर्टिकल गोटे स्तर रू अन्य गोटे स्तर को आम जापर what is drawn from it all are the psychological consequences and in action also it is a long utilization of an abrupt leap to abrupt leap बोली कहउछंती एटा कोन कहउछंती horizontal position गोटे स्तर रे आमे प्रयास बहुत दिन धरि करिबा फल रे आ गोटे स्तर को जिबा पई एटा गोटे abrupt change हुए हठात जिने आम भितरे रिविलेशन हेगी आसे अर्थात आम जो स्तर रहीचु दीर्घ दिन पर्यंत आम प्रयास फल हठात दिन देखा आम आगे कुछ किसी नूतनत्व प्रकाश पाइब आम चेतना भितर नूतन ज्ञान जात हो पारे नूतन आलोक देखा जापे नूतन भाव में आम किसी दृश्य भी देखा जापे ये हूँ एब्रप्ट चेंज गोटे आसो से एब्रप्ट चेंज कहीं आसे ना दुईटी हराइजन आउ थे से स्तर में हराइजॉन्टली दीर्घ दिन पर्यंत से प्रयास करने को हम तेणु गोटे स्तर रू आ गोटे स्तर को जीवाई गोटे एब्रप्ट चेंज आसे से एब्रप्ट चेंज जो गोटे स्तर जीवाई दैट इज वर्टिकल आउ गोटे स्तर में दीर्घ दिन धरी प्रयास करवा दैट इज हॉराइजॉन्टल एमती दुईटी दिगरे आमर ए प्रयास कार्य करुए से आम अग्रगति करूँ कहले तेणु आमर जो अनुभूति गुड़िक आसुए से अनुभूति की आम कि भाव में व्यवहार करूँ लक्ष्य दिगरे पहुंचवाई आम आमको सहायक होता है अल्प किसी रही समय पे ही आसूची क्लोज करी It is a long utilization of an abrupt leap and as I say there are two kinds of progress but the horizontal progress is indispensable. Horizontal progress is indispensable. अनिवार्य भाव में हॉराइजॉन्टल आम दीर्घ प्रयास आमको निपुण भाव में दीर्घ दिन प्रयास करने को हम गोटे स्तर रू अन्य गोटे स्तर को ऊर्ध्व को जीवाई चेतनार जो स्तर अच्छे से स्तर रू ऊर्ध्व को जीवाई हमको दीर्घ दिन प्रयास करके हमें जापर तेणु ये आम बर्तमान आम जहाँ आज चर्चा कले जे पुरातन अनुभूति गुड़िक सहित केबे हेले अधिक दिन लिप्त होगी न रही से गुड़िक केवल आग को जीवाई सीढ़ी पाहाच सदृश आम व्यवहार करूँ बा जो गुड़िक जहाँ साहाय्य आम आग को जाऊँ से ही रहा को साधारण जीवन में आम सेमती भाव नेबार ही साधारण यहाँ हूँ योग जीवन कार्य भितर आम नौचे साधारण जीवन में आम जहाँ जो प्राप्त आउ गोटे कथा माँ कहते आम वी आर नॉट गोइंग टू टोटली परित्याग करने को कहना माँ जो अनुभूति आम पाई वी आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट इट अनुभूति मोर आ किसी आवश्यक नहीं मो गोटे नूतन अनुभूति को जीव से मोर किसी आवश्यक नहीं से ता नुह डू नॉट रिजेक्ट इट टेक इट्स हेल्प एंड पुश इट फॉरवर्ड ये माँ कहते जहाँ अनुभूति प्राप्त कलु ताकू प्रत्याख्यान करूना टोटली नकारात्मक भाव में नौना ताकू आम तार सहायतार आउ आग को बढ़ुचु तेणु आम प्रत्येक अनुभूति को आम भितर संचित कर रखा कथा कोठे लिखाई केवल से लिखिं एगुड़ी पाहाच सदृश व्यवहार करके जड़े निजर लक्ष्य प्राप्ति दिगरे जापर तेणु क्षेत्र लिप्त न रही
जीव सबुठारु मुख्य कथाटी है जे से सुप्रीम जी आम पचर रही ग्रेस करुणा ही आमको आग को आगू नौ जो अनुभूति प्राप्त करुचु दिगरे जाऊँ केवल से सुप्रीम ग्रेस आम पचर रही कार्य करती निजर अनुगत्य और कृतज्ञता जन आग को आमको जीवाक हम ना कि निजर प्रयास निजे मुझे आम भितर किसी आत्मबड़िमा आसे ताहा आमको विफलता आड़ को नहीं जीव भाई बापा मैंने किसी प्रथम सम्मुखीन असुविधार सम्मुखीन हेले माँ कृपा माँ को कृतज्ञता जनाऊँगी कार्यक्रम टी अंतर शेष पारा आपण मन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद माँ पचर कृतज्ञता जन की मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद।